الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب الوضوء لا ينالنا من دولة حديثات شايدنا كان الزماء لعثمان بن عفان حديث رضي الله عنه يتنال الإمام ابن حجر العسقلاني جعل حديث عثمان أصلا لهذا الباب ሌሎችን ወደሱ ነው የሚመልሷቸው የዑስማን ሐዲስ ትንሽ ተፍሲል ዝርዝር ያለ ነገር ስላለው እሱን አስል አድርገውታል وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة أخرجه أبو داود صحيح وقالوا بهالا عندما أسرع عندنا حديثنا في سنن أبي داود لال لذا علي رضي الله عنه يا عند تاوقوا آخر الخلفاء الأربعة ناتشو يا نبيات صلى الله عليه وسلم يعقوت لجنات علي ابن مان نلاچو ابن أبي طالب يا أبو طالب مبال يا نبيات صلى الله عليه وسلم عقوتنا سمو عبد مناف بالال علي من الغلمان سراو لا انداس አለፍነው ከህፃናቶች የመጀመሪያ የሰለሙናቸው ብለና እንግዲህ ሲሰልሙ እድሜያቸው ስንት እንደሆነ ብዙ ይخالፋሉ ወደ 7 ቀውል ያመጣሉ ምንም መንቃል 16 15 14 13 7 8 10 7 ይሆናሉ አሁን የተባሉት ቀውሎች ስለዚህ 16 15 የሚለው እንግዲህ ከሱቢያን የመጀመሪያ የሰለሙት ናቸው ይያልን ስለሆነ 15 16 ከሆነ ሰውየው ሰቢያ ይባል ባሊግ ነው የሚባል አልሙሂም ያስር ናቸው የሚለውን ያረጃሉ ምክንያቱም ሲሞቱ የ63 አመት ነበሩ የሚለውን ነው አርጃህ የሚያደርጉት ሰዎች ሌላ የሚባል 65 59 57 58 የሚሉም ቢኖሩ 63 የሚለውን ያረጃሃል እንግዲህ አሊ عند البعثة نبياتنا صلى الله عليه وسلم سلاكو የ10 አመት ናቸው ካል بعد البعثة نبياتنا صلى الله عليه وسلم 13 አመት ስለቆዩ የ23 አመቱ ነው ወደ መዲና ሂጅራ የተደረገው ማለት ነው እንደምናየው ነብያችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሂደ غزواته كلها الا تبوك ላይ ብቻ እንግዲህ በድርንም ኡሁድንም ሌሎችንም ዘመቻ ተሳትፈዋል አሊ ረዲየላሁ ዐንሁ بالشجاعة የታወቁ ሰውዬ ናቸው ለው መናቂብ ጀማ ተቡክ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተክተዋቸው አልሄዱም እዛም ላይ እንደውም በጣም ቅር ብሏቸው ሲራው ላይ እንዳሳለፍ ነው ህፃንና ሴቶች ጋር ተተወኛለሁ ሲሏቸው አላ ተርضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى ብለዋቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስወደዷቸው ተቡክ ላይ ብቻ ነው ያልተሳተፉት واستخلف بعد مقتل عثمان رضي الله عنه عثمان እንደሚታወቀው 35ኛው ላይ ሂጅራ ቱልቂዳ 18 ያው ፊትናዎች ተነባበሩና ተገደሉ ከዛ በኋላ አሊ استخلاف ተደረጉ መቀራቸውን ቀየሩ መዲና ነበር ወደ ኢራቅ ኩፋ የሚባል አካባቢ አረጉ وقتل في سنة 40 ዲ ረመዳን ላይ 17 ነው የሚሉ አሉ 21 ነው የሚሉም አሉ ይሄ አብዱላህ ኢብኑ ሙልጂም የተሰኘ ኻሪጂ እሱ ነው የገደላቸው ስለዚህ እሳቸው አሁን 63 አመት ናቸው ሲሞቱ ስላል እንግዲህ እስልምናን የተቀበሉት የ10 አመት ወይላ 10 ትንሽ ሲቀራቸው ነው የሚለው አርጃህ ይሆናል ይሄ ሐዲሱ የሚወራው ከሳቸው ነው ሌላ ሐዲስ ጋር ነው ግን ያው እንግዲህ የሚያመጡት አሁን አንዷን ብቻ ነው አሊ ረዲየላሁ ዐንሁ في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ስለ ነብያችን ውዱእ ከይፍያ አደራረግ በተናገሩት ሐዲስ ምን አሉ قال እንዲህ ይላሉ ومسح اي النبي صلى الله عليه وسلم ውዱእ ሲያረጉ ነብያችን አብሰዋል አሉ برأسه በራሳቸው አብሰዋል واحدة اي مرة واحدة ራሳቸውን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያበሱት አንድ ጊዜ ነው ስለዚህ مسح الرأس ምን አይደረግም ማለት ነው የምንረዳው ከዚህ ሐዲስ አይደጋገም ሌሎችን 3 እንኳን ብታረግ ያጀበ ውዱእ ስናረግ አንዳንድ ጊዜ ማጠብ የንጂህን ፊትህን እሱ ፈርድ ነው ካንዲ በላይ የጨመረው ምንድነው ነው የምንለው ሱና ነው ራስ ላይ ከሆነ ግን
መምሱህ እንጂ መግሱል ስላላደለ ይሄ መስህ የሚባለው ነገር መብናሁ على التخفيف ነው አንድ ጊዜ ነው ራሳቸውን ያበሱት ስለዚህ لا يتكرر مسح الراس አንዳንድ መዝሃቦች እንኳን ተስሪፍ ይደረጋል ቢሉ ከማስረጃ በኩል የለም ስለዚህ ራስ የሚታበሰው ሁሉም ነው ብለናል ትናንት ያም ሆኖ ደግሞ አንድ ጊዜ ሐዲሱን አቡ ዳውድ ዘግበውታል ይሄንን የአልይን ሐዲስ አሉ في سننه درجاهم حديث صحيحنا وعلى طيب وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح برأسه ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه حديث متفق عليه كونه انجد هي رواه البخاري ومسلم مالك صحيح رواه البخاري 186 حديثنا قالوا في صحيح الإمام البخاري ومسلم 235 حديث يدقم عبد الله بن زيد بن عاصم من مبال صحابي مازينينو من بني النجار أنصارينو لذلك إلى عبد الله بن زيد من مبال ابن عبد ربه الذي أري الآذان السقاء بكبيلا بتلاقي نجر جنانيالو عندنا شو يالو سويالو والساتون الحفاظ غلطوه عند دلهم إيه ليلانو يا ليلانو يا منامن أذان بمنام ويا يسوي يمتعلنا في باب الآذان سمو عبد الله بن زيد نوسم آيات لايكين إيه ابن عاصم يالنا ويعنيو ابن عبد ربه بالات بزو حديث يلوم يعنيو سويه يعنيو سويه يتوسنوا أحاديثه تشالوت ስለዚህ የሰውዬ من مناقبه مسيلمة الكذاب في حرب الردة يقدل سويا بالمشاركة مع وحشي إنه سوية تقاقزو يهن مسيلمة نبينا نيالون في خلافة الصديق رضي الله عنه بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه يسوينو يقدلو مسيلمان بلوان ما ناقزوتال نعم وحشي مالك يا شباب حبشين ويبالا حمزان يقدل سوينو أحر الله وهو كافر هنون حمزان يقدل إن كذابوا على سلمة يوم سيدو سير على يسالفنا سن كقدل كحر لها له نسعى وتعالى سلاله سير على بسفي وسالفنا نا بتعم السات نبرة السن بقدلبت حربة ما نقدل يالنا يا شباب سلموا بحالا يهنن مسيلمة الكذاب الزل صحابي قا تبابرو قال له عالنا ስለዚህ እሱ وقعت الحرة የሚባል ዘመቻ ብዙ ጊዜ ዘክረናል اهل الشام ያካሄዱት ዘመቻ على المدينة المنورة او النبوية سنة 63 وقعت الحرة ላይ ነው የሞተው ይሄ ሱሐቢ ይላሉ 63 ላይ من الهجرة እሱም ስለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውዱእ አደራረግ ሲናገር ምን አለ قال عبد الله بن زيد ومسح صلى الله عليه وسلم ነብያችን አበሷል አለ برأسه በራሳቸው فأقبل بيديه وأدبر እንግዲህ ሁሉም ሐዲሶች ላይ ያ ሸባብ ምናስታውስ ከሆነ برأسه የሚለው ላይ በአል ዑስማንም ሐዲስ ላይ አለ አልይም ሐዲስ ላይ አለ አሁን አብዱላህ ኢብኑ ዘይድ ኢብኑ ዓሲምም ላይ አለች ባይት እቺ ባይት ዝም ብላ አይደለም የመጣችው እንግዲህ مسح رأسه ቢባል ይሄ مسح የሚለው ሙተዓዲና ሸባብ ራሱን አበሰ ብንል ይቻላል ግን ባይቱ የገባች የመጣዩ لابد من الماء ለማለት ነው ራስ ሲታበስ በሆነ ነገር ነው መታበስ ያለበት واضح يا شباب እጃችን ላይ በለል الماء መኖር አለበት እሱን እንድትጠቅም ነው እንጂ ለኢልሳቅና ይሄንን ማዕና እንድትጠቅም ነው አንዳንዶቹ ለተብዒድናት ይሉና ተብዒድ ማለት ለመክፈል እና ሩቡዕ الراس የሚቻል ይሄ ናስያውን ብቻ ቢያብስ ይቻላል የሚሉአሉ ሩቡዕ ማለት ያ ሸባብ የራስ 1/4 እንግዲህ ራስ 4 ይሄ ናስያ ይባላል ይሄ አልፈውዱል አይመን ይባላል ይሄ አልፈውዱል አይሰር ይባላል ይሄኛው ቀዛል ይሉታል بتخفيف الذال ለአራት ይከፈላል ራስ ከዛ አንዱን ካበሰ ያብቃቃል የሚሉ መዛቦች አሉ ሌላ ደግሞ ከዛ ብሶ ሹዓይራት እዚች አካባቢ ትንሽ ጸጉሮች ካስነካ
ምን ይላል የሚሉ መዝሐቦች አሉ ይቻላል የሚሉ አሉ ከደሊል በኩል ግን የለውም ደሊል ይያልን ነው እቺ ባይቱ ለተብዒድ ስላል አይደለችም አሁን ላልነው ማዕና ነው ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في جميع وضوئه የተነቀለው መስሑ جميع الراس ነው ራስን በአጠቃላይ ማበስ ነው ያለብን اللهم በኢማማ ላይ ማበስ የሚባል ነገር አለ እሱ ከሆነ እዛ ላይ ሁለት ከይፍያ አለ ለአንድያው ኢማማው ላይ ብቻ ማበስም ይቻላል ይሄንን ሙቀደመ ራስክን ጸጉሩን አብሰ በኢማማው ላይ መሙላት ይቻላል በኢማማ ላይ የምታብስ ከሆነ አለዛ መክሹፍ ከሆነ ራስ ሁሉንም ነው የሚታበሰው طيب ምን አሉ ይሄ ሱሐቢ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በራሳቸው አበሱ ይልና فاقبل بيديه وادبر እዚህ ተፍሲር ላይ ብዙ ተለያዩ ሸርህ ስናይ ያ ሸባብ በጣም ብዙ اختلاف ያመጣል አቅበለ ማለት አንድ ነገር ወደፊት አረገ ማለት ነው ወአድበረ ማለት ደግሞ ወደ ኋላ አረገ ማለት ነው ተፍሲሩ ይሄንን ማዕናውን አይተው ይሄን አስሉ ይሄ ስለሆነ ከኋላ ጀምረው እንደዚህ ነው ያበሱት ያሉ ሰዎች አሉ አቅበለ ማለት ከኋላ ወደ የት መምጣት ነው ወደፊት መምጣት ስለሆነ አድበረ ማለት ደግሞ ከፊት ወደ ኋላ መሄድ ስለሆነ እንደዛ አረጉና ከዛ በኋላ እንደዚህ ወደ ኋላ ሄዱ ማለት ነው ብለው ይፈሰሩ ወደዚህ ተፍሲር መግባት አያስፈልግም ለምን ሐዲሱ ወደፊት ሊፈስረው ነው ይሄንን አቅበለና አድበረን ወደፊት የመጣው ለፍዝ ምን ያረጋዋል ናም ያ ሸባብ ይፈስረዋል አሁን ባልነው መልኩ መረዳት የለብንም ሐዲሱን وفي لفظ እንግዲህ መخرጁ አንድ ነው በሌላ አባባል በሌላ ለፍዝ በሌላ ቃል የዝሁ የአብዱላህ ኢብኑ ዘይድ ኢብኑ ዓሲም ሐዲስ ሆኖ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه يهم متفق عليه البخاري عند 185 ومسلم 235 ስለዚህ እንግዲህ يقدمون حديث فأقبل بيديه وأدبر من يرجع ليالنا نعم يفسران بدأ جمروا ይሄ አብዱላህ ኢብኑ ዘይድ ኢብኑ ዓሲም ስለ ነብያችን ሲናገር ነብያችን ጀመሩ በሙቀደሚ ራስህ ማለት በራሳቸው በፊተኛው በኩል እንግዲህ አቅበለ የተባለ መጀመሩን በማየት ነው የጀመሩት ከየት ነው ቅድም እንዳልነው ሳይሆን በደአ በሙቀደሚ ራስህ ናሲያ ይባላል ይሄ ብለናል ከዚህ ጀመሩና حتى ذهب بهما بيديه ነው በእጆቻቸው እስከሚሄዱ ድረስ ኢላ ቀፋው ማለት ኋላ ራሳቸው ድረስ ይሄ አንገቴ የላይኛው ክፍል ቀፋ ይባላል ከዚህ ጀምረው እንደዚህ ወስደው እዚህ ቀፋቸው እስከሚደርሱ ድረስ እጃቸውን በራሳቸው ላይ አሳለፉ ثم ردهما ከዛ መለሷቸው እጆቻቸውን ኢለል መካን الذي بدأ منه ወደዛ ወደ ጀመሩበት ቦታ መልሰው መለሷቸው እንግዲህ በደአ ማለት አቅበለ ማለት መጀመሩን በማየት ነው ብለና እንደዚህ እዚህ ጀመሩና አቅበለ ይባላል ከዚህ ከጀመረ ቀጥታ ወደ ኋላ ሄደው ቀፋቸው ደረሱ ከዛ ወደ የት መለሷቸው ይያሉ እንዳለ ሳያነሱ እዛው ጀመሩበት ቦታ እስከሚደርሱ ድረስ መለሷቸው ስለዚህ መስሑ ያ ሸባብ ሻዕር ተለይ ጸጉር ላለው ሰው ይሄ መሆን አለበት እና ይሄ መስሑ የሚባለው አንድ ነው ሁለት አይባልም ያው ጸጉር ስላለው እንዲዳረስ ብለው ነው ወደ ኋላ ወስደው ወደፊት መለሱት መስሑ ምንድነው የሚባለው አንድ ነው አንዳንድ ሰዎች ግን ይሄን ወደ ኋላ መሄዱን አንድ ብለው መመለስም ደግሞ ሁለት ብለው የሚቆጥሩ መረቴን የሚሉ ሰዎች አሉ አስዋብ መስሑ الراس አይከረርም ብለናል አንድ ተብሎ ነው የሚወሰደው ስለዚህ እንግዲህ በባዕድ አልተብቃቁም ብለናል إلا في المسح على الإمام عند جزينا متابسوا بلنا ምንድነው ተክራር አልሰበተም ብለዋል ተክራር ላይ የሚጠቁሙ ነገሮች አልሰበቱም ይሄ መስህ የሚባለው ነገርና ወስል ይለያያል ማጠብ ማለት ትንሽ ከበድ ያለ ነገር ነው ሊደጋግሙት ይቻላል ማበስ የሚባለው ነገር ደግሞ ምንድነው ቀለል ያለ ነገር ስለሆነ አበስ ከተባለ አንዴ የታበሰ ይበቃዋል የሚደጋግም መስህ ነገር የለም የለም ስለዚህ جميع الراس እናብሳለን አንድ ጊዜ ካበስ ይበቃናል
يا عبد الله بن زيد بن عاصم حديث بزها لك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. صحيح رواه أبو داود متسلسل مستني حديثنا إلى والنسائي عندنا 88 تلال من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وله شواهد أخرى. نسخة صحيحة نتبلنا نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كسبت أجال رواة واستيقا وجكونه نسخة صحيحة بلا الحديث صحيح. يعني عبد الله بن عمرو بن العاصي أبو محمد نوكم يوم ملو سوت جالو بسمونه متاوقه أبو عبد الرحمن نوم ملو ينورالو. المهم يتاوق أحد العباد إلى الأربعة في سن وفاته وفي مكان وفاته بزو خلاف وجالو مصر نو يموتو شام نو طائف نو مكة نو مدينة بزو روايات وجالو. المهم سويه زاهد نبره يا قرآن قرأ الله من عم بلو لنبياتين صلى الله عليه وسلم صوم الله بزو يالو صحابي نو بزهد يتاوق صحابي نو عبد الله بن عمرو بن العاصي. أبات الناس مال 11 ويا 12 ويم يا 13 عامت ليونت ነው ያለው عمرو بن العاصي قابلنا من بني سهم ነው እሱ ምን ይላል في صفة الوضوء ስለ ነብያችን صلى الله عليه وسلم وضوء كيفية ሲናገር قال እንዲህ ይላል ثم مسح صلى الله عليه وسلم ከዛ ነብያችን አበሱ ይላል። እንግዲህ ሌሎችን ውዱእ አደራረግ ከተናገረ በኋላ ነው عليم عبد الله بن زيد بن عاصم إيه عبد الله بن عمرو بن العاصم ليروتشين ليلاون رواية يا رامتوتي علي إن عبد الله بن زيد يزني عمرو يا عبد الله بن عمرو ما أن أصل سلارقنا ولنا لازم يعث ما أن حدث نو يتدقفت في هذا الباب ابن حجر. طيب نا راساتشون حبسوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم قالوا وأدخل أثقبوا إصبعيه ሁለት ጣታቸውን السباحتين ሰባበተይንም ይባላል ሰባሐተይንም ይባላሉ ሙሰቢሐተይንም ይባላሉ። እነዚህ ጣቶች ናቸው። ጭናይ ያው ተስቢህ ይደረግባቸዋል። ተሸሁድ ስንቀራ ምንድነው የምናደርገው? እቺ ትነሳል። ይሄ ተስቢህ ተቅዲስ ሊላሂ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወተውሂዱ ለሁ። ስለዚህ ነው ሰባሐተይን የተባሉት በእነሱ ተስቢህ ስለሚደረግ አላህን ስለምናጠራ በወህዳንያ ስለምንጠቅስባቸው ሁለት ሰባሐተይን ጣቶቻቸውን አስገቡ። እንግዲህ አልማዕሉም ቀጥዓን ያው ጫፋቸውን ማለት ነው። ጣቱ እንዳለ አይገባም። ይሄ ምን ኢጥላቅ الكل وإرادة البعض ይላል። የሁለት ሰባሐተይን ጣት ጫፋቸውን አስገቡ ሁሉም አይደለም የሚገባው። طيب في اذنيه ሁለት ጆሮ ቀዳዳቸው ውስጥ አስገቡ። ومسح بإبهاميه በሁለት አውራጣቶቻቸው አበሱ ظاهر اذنيه የሁለት ጆሮአቸውን ዛሂር ይሄን ዛሂር ማለት ይሄ ነው። ይሄ ኋላው ዛሂር ይባላል። እንግዲህ ሲታበስ ይሄን ጣትህን ታስገባለህ ጆሮ ሰባሐተይን ተብሏል። እነዚህ እዚህ ይገባል። እነዚህ አውራጣቶች ኢብሃመይን ይባላሉ። ወደየት ይመጣሉ? እንደዚህ ይመጣሉ። ከኋላ እንደዚህ ታብሳል። ስለዚህ ጆሮ የሚታበሰው ራስ ጋር الأذنان من الرأس የሚልም ሐዲስ አለ። في كلام እንኳን ቢባል ጆሮ የሚመደበው ከየት ነው? ጆሮ ያለው ሰውየው ምኑ ላይ ነው ያጀው? ጆሮችን ያለው ምን ላይ ነው? ራሳችን ላይ። ስለዚህ ራሳቸውን ሲያበሱና ከዛ በኋላ ሁለት ሰባሐተይንን በጆሮዎቻቸው ቀዳዳ አስገብተው የጆሮአቸውን ጀርባ ዛሂር ማለት እሱ ነው በአውራ ጣቶቻቸው አብሰዋል። ስለዚህ ራስ ጋር ምን ይታበሳል ነው የምንለው? ጆሮ። ብዙ ኺላፍ አለ። ራጂህ ነው ምን ይዘያሰበ አንዳንዶቹ ይሄ ጆሮ የፊቱ አካል ፊት ጋር ከፊት ይመደባል አሉ። የኋላው አካል ከራስ ይመደባል ያሉ አሉ። ሌላም ያሉ አሉ።
እንግዲህ አቋሎች ብዙ ለማወቅ ጊዜ ያለው ሰው ማወቅ ጥሩ ነው። ሰውየው ያሸበብ በተለይ ኢፍታእ ለማድረግ አንዳንድ ጥያቄ ሲጠየቅ ለመመለስ እንግዲህ ከሚዘክሯቸው ነገሮች አቅዋል العلماء ማወቅ አለበት ይላሉ። ከነዛማ አቅዋል العلماء ካላወቀ ያስቸግረዋል። ስለዚህ ያን ለማወቅ ሽሩሃቶችን መቅራት። እኛ ግን ሰዎች የሥራ ሰው ነው፣ ሰው ብዙ ለመቀመጥ አይችልም። ጆሮ የሚመደበው ራስ ጋር ነው ብለናል። ራስህን ስታብስ ጆሮህን ታብሳለህ። ራስህን ባበስክበት ውሃ ልብ በሏቸው። ከራስ ነው ካል ራስህን ባበስክበት ውሃ። አይ ይሄን በሚመለከት ወደፊት የሚመጡ ሐዲሶች አሉ፣ የበለጠ ማብራሪያ ይሰጡናል። وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة ብዙ ጊዜ እንግዲህ እሳቸው ሙክሲር ናቸው ብለናል። እሳቸው ደግሞ رضي الله عنه ምን ይላሉ? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه مصدر ميمي يبال المنام فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قاكمنا على خيشومه بلن نقوم على البسكون. متفق عليه حديث متفق عليه حديثنا وقالوا صحيح رواه البخاري بخاري 3295 حديث ነው ይላል። ومسلم 238 حديث مسلم. ስለዚህ ሐዲስ እንግዲህ ማዕናውን አናውቀውም ብሎ ከይፍያውን ሐቂቃውን መመለስ የለብን። መቀበል ዕውቀቱን ወደ አላህና ثم الى رسوله صلى الله عليه وسلم መመለስ። بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه የሚለው አያ ውስጥ እንዳንገባ መጠንቀቅ ያስፈልገናል። አቡ ሁረይራ ናቸው ሐዲሱን የሚያወሩት። ሐዲሱ في الصحيحين ያለ ሐዲስ ነው። የአላህ መላእክተኛ እንዲህ ብለዋል አሉ إذا استيقظ የነቃ ጊዜ أحدكم ከናንተ አንደኛችሁ ማለት ማንኛችሁም ሰው ቢሆን من منامه من نومه። ይሄ መናም የሚለው እንግዲህ ያሸበው መናም የሚለው ቃል ለሶስት ተጠቀሙታል። እንደየቦታው ይፈሰራል። መተኛ ቦታ ማለትም ይሆናል ظرف المكان። መናም ማለት መተኛ ሰዓት ظرف ዘማንም ሊሆን ይችላል። መናም ማለት ምኝታ ማለትም ይችላል። ምኝታ ማለት ይሄ መስደሩ ነው። አሁን የተፈለገው እሱ ነው ያልኩ። ከእንቅልፉ ከምኝታው ሲነሳ فليستنثر ثلاثا በአፍንጫው ውሃ ያስገባ 3 ጊዜ ያንን ውሃ ያወጣ። استنثار ማለት እሱ እንግዲህ በአፍንጫው እየሳብክ ታወጣለህ፣ እየሳብክ ታወጣለህ፣ እየሳብክ ታወጣለህ። ለምን ቢባል فإن الشيطان يبيت على خيشومه። ሸይጣን እንግዲህ خيشوم አፍንጫ ብለው ነው የሚፈስሩት። በእኛ ኮሽኮሾ ይላሉ። ምን ማለት እንደሆነ እንግዲህ ኮሽኮሾ ይላሉ። المهم እዚህ ነኽራው አፍንጫ ውስጥ ገብቶ ስለሚያድር استنثار ሲያረግ ያንን ሸይጣንን ጠርድ ያረጋል። ጣራ አይወድም ያሸባል። ሸይጣን غالبا ይሄ ጂን ምናምን የሚባለው ነገር ምንድን ቦታ ነው የሚፈልገው? ነጃሳ ቀዘር ቦታ፣ ቆሻሻ ያለበት ቦታ ምናምን ነው የሚወደው። ስለዚህ ወደ ሽንት ቤት ሲገባ ምን ይባላል? ይመጣልን ይሆናል اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ይባላል። ምክንያቱም እነዛ ነጃሳ ቦታዎች ላይ ስለሚኖሩ ሸያጢኖች እነሱ እንዳይረብሹት ሰውየው ይሄንን ብሎ ይገባ። አይ ስለዚህ አያተል ኩርሲን ቀርቶ ቢተኛ ሸይጣን መይቀርበዋል። ሶስትም ገብተዋል ያልገባው ሰዎች አፍንጫው ውስጥ አይደረረውም ነው የተባለው እንጂ ሳይደረረው ሊቀርበው ይችላል፣ ችግር የለውም ተብሎ አያተል ኩርሲ ሐዲስ እንግዲህ ራሱ ተናግሯል። ሸይጣን ለአቡ ሁረይራ ያው የዘካ ተምር ጠብቅ ተብለው ሲጠብቁ መጥቶ ሲያፍሳገኙት ሐዲሱ في الصحيح ያለ ሐዲስ ነው። ሲይዙት እንግዲህ ሰው መስሎ ይመጣ ነበር ድሮ። እንደዚህ በእኛ ባሁኑ ይከሰታል ይላሉ። አላኩል طيب ሸይጣን አያተል ኩርሲን ከቀራ 3ኛው ሌሊት ላይ ሸይጣን
አይደረረህም አይቀርብህም የሚል ነገራቸው ለቀቁት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቋቸው አቡ ሁረይራን ስለዚህ አያተል ኩርሲ ከቀራህ ያው በእخلاص ሸይጣን አይደረረህም كذلك اواخر سوره البقره ሁለት አያ የቀራሰው في ليل كفتاه ይበቁታል ብለዋል አንደኛው ተፍሲር ከሸይጣን አዛ ይበቁታል ማለት ነው ተብሏል ወያን ቂያም الليልም ተብሏል እሱን ካረገ መች ይመጣል አይረብሸውም እንጂ ሊመጣ ይችላል አለዛ ደግሞ ይሄ አያተል ኩርሲ ላልቀራ ሰው ነው ብለው የሚፈስሩ አሉ ግን ሐዲሱ ዓም ስለሆነ ሳይደርር ሊቀርበው ይችላል ነው ምንለው ስለዚህ استنثار عند الاستيقاظ من النوم ሶስት ጊዜ ይታጠባል ብለናል ይመጣልናል ሐዲሱ ከዛ በኋላ ደግሞ استنثار ማድረግ ሶስት ጊዜም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘዋል ይደረጋል وعنه ማነው የዘከርነው መጨረሻ ላይ የመጣ ሱሐቢ أبو هريرة ضميره ودا أبو هريرة من ملسه رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه بلا ولا لك نبياتنا يزونه ياوردون إذا قدم منام يالون بمصدر يفسرنا وصوت معنا محتمل مهونو قال بس حادث لا مفسرنا وزلاي من نومه كمن يتاوسينا قال فلا يغمس يده في الإناء الجن وضم يرقبتك على ينكر حتى يغسلها ثلاثة ያችን እጁን ሶስት ጊዜ እስከሚያጥባት ድረስ እንዳይነክር እንግዲህ ድሮ ወደም ያደርጉት ያሸባብ ተውር ምናምን የሚባል ኮዳው አለ ክፍት ቃል እሱ ላይ ውሃ ይኖራል እየጨለፉ ነው ወደው የሚያደርጉት አሁን ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት የለም ካለ ሰነ ስርዓቱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩት ከሌሊት እንቅልፍ ተነስተን ወደው ልናረግ ስናስብ ወይ የሆነ ነገር ልናረግ ምን ማድረግ አለብን እጃችንን እዛ ክፍት ቃል ላይ መንከር የለብንም አይከልክለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فلا يغمس አይንከራሉ እጆቹ እዛ ወዶ ማረጊያው ቃል ላይ ሶስት ጊዜ እስከሚያጥባት ድረስ ምክንያት ሲናገሩ فإنه لا يدري أين باتت يده እጁ የት እንዳደረች ስለማያውቅ መንከር የለበትም የተባለው ለዛ ነው ምክንያቱም ሰውየው ሲተኛ ነውም أخو الموت يبالا الله يتوفى الأنفس حين موتها እንግዲህ ስትሞት الله ነው ነፍስን የሚወስደው والتي لم تمت في منامها ያልሞተችውን ደግሞ ስትተኛ ይይዛታል الله سبحانه وتعالى الى اخر الايه ያው አጀሏ ከደረሰ አንዳንዱ ሰው እንደተኛ አጀሉ በዛው ከደረሰ ሩሁ ወጥቶ ይቀራል አይመለስለት ግን አብዛኛዎቻችን ስለዚህ ጧት የሚባል ነገር አልহামዱሊላህ الذي احيانا بعدما اماتنا وإليه النشور ተኝተን መነሳታችንን ቂያማን ማስታወስ መቻል አለብን ያለው ከገደለን በኋላ ሄው ያረገን ጌታ ምስጋና ለሱ ነው እምንቀሰቀሰው ምንመለሰው ወደሱ ብቻ ነው ማለት ነው وإليه النشور ማለት ማታ ከሆነ وإليه المصير ነው የሚባለው ልንተኛ ነው መመለሻችን ወደሱ ነው የሚባለው ጧት ከሆነ ስለዚህ ያለው ሐረካት ሰከናታችን አኺራን ሊያስታውሰን بعث نشور ሊያስታውሰን ይገባል طيب በምን ገብተን ስለዚህ ሰውየው ሲተኛ እጁ የት እንደሚነካ ስለማያውቅ የት እንዳደረች ስላላወቀ እንደ ከምኝታ ተነስቶ ቃላይ መንከር የለበትም እንግዲህ ምን ማድረግ አለበት ዘንበል ያረገ ሶስት ጊዜ ያጥባታል ከዛ በኋላ መጨለፍ ይችላል ይሄ ውዶ ማረጊያ ቃና ነው ሒያጥ ብዙ ውሃ ብዙ ነገሮች ከሆኑ ችግር የለውም ይሄም የውዶ ማረጊያው ቢዘፍቀው ወይም ቢነክረው ሳይታጠብ ትክክለኛው አባባል ውሃው ላይ የሚደርስ ችግር የለም አንዳንዶቹ አይንከር ስለተባለ የት እንዳደረች አያቅም ስለተባለ ውሃው ምን ይሆናል ያሏል ይነጀሳል ያሏል ውሃ ለመነጀስ ማስረጃ ያስፈልጋል እጂ አስሉሃ نعم طهارات ግን እዛ መሃል የሆነ ነገር ስለማይታወቅ አትንከር ተብላል አትንከር ዘንበል ያረክ ሁለት ጊዜ አጥብ ሶስት ጊዜ አጥበህ ከዛ በኋላ መጨለፍ ነው ብትነክራት ይሄ احتياط ማድረግ ነው እንጂ ይነጀሳል ለማለት ደሊል ያስፈልጋል እንግዲህ ውሃ ላይ ቃዒዳ ኩልያ አሳልፈናል حتى محقق የሆነ ነጃሳ እንኳን ቢያርፍበት ውሃ
أحد أوصافه الثلاثة قال تغير من دنو بلنا سواء كان كثيرا أو قليلا باق على طهوريته سلازه منكر يلبن ما تنكروا تبلنا نوم النهار السندت نو نبياتنا يالوت أين باتت نو إلا بات مالت لليت مادر مالت نوم الليل نوم النهار الزلاهي قوام يالوالو إلا ويقنانيا چوال لليت أنم بيهون بتلي رزم يالن كل فكتنيا باينكر نو ترو أينكر على كل الأحوال إيه دورو እንግዲህ እንዳልኩት መግቢያው ላይ ወዶ የሚያደርጉት ከምን ስለነበረ ነው ከክፍት ቃ ስለነበረ ነው አሁን ማንቆርቆሪያ አለ ከቧንቧ የሚያደርግም አለ ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር ላይኖር ይችላል ያለው ሰው ግን ህግጋቱን መጠበቅ ያስፈልጋል حديث متفق عليه وهذا لفظ مسلم بخاري مسلمም ዘግበውታል ግን ቃሉ ዝላይ ያመጣሁት አሉ ابن حجر የሙስሊም لفظ ነው صحيح رواه البخاري 162ኛ حديث ነው አሉ ቡኻሪ ላይ ሙስሊም 278ኛ حديث وعن لقيط بن صابرة رضي الله عنه باون فتح المسلمين بكسر الباء انهم يضبطوك ابو رزين يبالال سويه وكنياو بسمو ነው የሚታወቀው እሱ ምን ይላል قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض الحديث صحيح سنن أبي داود 144 حديث يمجرشهم فمضمض يالكت يمجمر وصححه ابن خزيمة يالو صحيح رواه أبو داود 142 እና 143ኛ በተከታታይ والنسائي አንደኛ 66 እና 69 والترمذي 38ኛ حديث وابن ماجه 448 وابن خزيمة 150 እና 168ኛ حديث ይሄ ለቂጥ ابن صابرة ትናንትም ስንል ጧት ይመጣል ሐዲሱ ብለናል والحمدلله መጣ እዛ ምንድነው ስለ مذكرات في احكام الصوم ላይ او مذكرة في احكام الصوم ተወሰኑ ነገሮች ለቅረዋል ዛሬ የሚመጣ ሐዲስ አለ ብለናል መጣል ይሄ ለቂጥ ابن صبيرة የተሰኘ صحابي ابو رزين ነው ኩንያው ብለናል ምን ይላል የአላህ መላእክተኛ እንዳሉ ይላል አስቢغ الوضوء وضوء ደህና አርጋሉ ስባግ ማለት እንግዲህ አሸበው አሁንም በጣምም ሳያበዙ በጣም ሳያሳንሱ መጠቀም የሚጣጠቡት አካሎችንም ገባ ገባ ያረጉ ሱናውን አዳቡን ጠብቆ በማድረግ እስባግ ይባላል እንደሱ አርገህ ወዶ አርግ አሉ وخلل بين الاصابع በጣቶች መካከል ደግሞ ፈልፍላል እንግዲህ አሳቢዕ اليدين والرجلين በትደረግ እንደዚህ ይደረጋል የግርህም ካለ በዚህ ኺንሰር ትባላለች እቺ እሷን ያስገባህ አሸባብ ያላህ خلقاችን እንግዲህ አላህ ሲخلቀን ምን ላይ ያያል አንዳንድ ሰው የግሩ ጣት ዘር ያላል ለሱ سنة تخليل الأصابع مارك مكنايتهم بايفلفلو مواو يقبال يدرس اللتال ياندان نقل لكك بلو إما يدرس اللتال لسو تخليل واجب واضح يا شباب من أعضاء الوضوء سلوانا قال نكا بين أصابعك يالو قال نكا سلم ما يهون المهم آتو تشاتشنن طبقا يفلفل نظام أدرك وبالغ في الاستنشاق استنشاق ላይ ደግሞ ሙባለግ አርግ በደም ባርገህ ውሃውን ወደ ላይ ሳባል إلا أن تكون صائما ጾመኛ ብትሆን እንጂ ጾመኛ ከሆንክ ምን አታርግ ማለት ነው ያጀበው نعم ሙባለጋ አታርግ المبالغه من مكروهات الصيام ትናንት አሳልፈን ስለዚህ ሙባለጋ አታርግ ምክንያቱም ውሃው ሊገባ ይችላል ከዛ ወደ ጀውፍህ ሊደርስ ስለሚችል استنشاق ላይ ሙባለጋ የምታረገው صائم ያልሆንክ ጊዜ ነው ስለዚህ وهم ዝምብሎ ዝች አካባቢ አይደለም ሳብ ይደረጋል ባፍንጫ ከዛ ያን استنثار ይወጣል ከዛ ተስባለህ ታወጣለህ ሶስት ጊዜ ሱና ነው አንዱ ጊዜ ዋጅብ ነው ተብሏል طيب أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما الحديث أخرجه الأربعة السنن الأربعة ابن خزيمة صحيحه بلوال باب داود رواية من الملاقين يا شباب إذا توضأت
ውዶ በምታረግ ሰዓት ፈመድሚድ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄ መድሚድ ማለት ያጀባብ ፊዕል አልአምር ትእዛዝ ነው። አንዳንድ ሰዎች ትናንትም እንዳልኩት በይነል እስቲንሻቅ ወልመድመዳ የሚፈርቁ ሰዎች አሉ። እስቲንሻቅ ላይ አምር ወርዷል ዋጅብ ነው፣ መድመዳ ላይ አምር አልወረደም ሱና ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ግን መድመዳም ላይ ምን አገኘን እያልን ነው። በሪዋያት አቢ ዳውድ አምር ተገይቷል። አምር ደግሞ አስሉ የዱሉ على ماذا ብለናል على الوجوب ነው የሚመራው ሷሪፍ የለውም። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውዱ ባረጉ ሰዓት መድመዳን እና እስቲንሻቅን ትተዋል የሚል ሪዋያ የለም። ስለዚህ ነብያችን استمرار ማረጋቸው كذلك امره بالمضمضه والاستنشاق والاستنثار بوجوب لا يمرال سواء كان في الغسل او الوضوء غسل ወደፊት ይመጣልናል። መድመዳ እና استنشاق ሱናና እንትን ፈርድናቸው የሚለውን ነው ምን ይዘው ነው። آخر حديث عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة صحيح رواه الترمذي ثلاثة عندنا حديثنا إلى وابن خزيمة عندنا 878 79 وقال الترمذي كورت على الترمذي من بلال حسن صحيح. إيه عثمان አጭሩ ዑስማንን ተርጀማቸውን ትናንት አሳልፈናል። እሳቸው እንግዲህ ከዑመር ነው የተቀበሉት ኺላፋውን። ዑመር ያው ሹራ አድርገው ሄዱ። አንድ 6 ሷሃቦች كلهم مبشرون بالجنة እነሱ ተመካክረው ለሙስሊሞቹ ይበጃል ያሉትን ሰውዬ መምረጥ ይችላሉ አሉ። በጣም ተመካክረው ብዙ ጊዜ ያው አብዱራህማን ኢብኑ አውፍ ነው ለዒበ ደውረን ከቢራን ብዙ አልተኛም ነበር ይላል። በነዛ ለሊቶች 1 3 4 ለሊት መጨረሻ ላይ اختير هذا الخليفة ዑስማንን መረጡ። ያው የተወሰነ እንግዲህ ኸሊፋ ሆኑ። ያው ፊትናው በዛ የተነሳ ተገደሉ። ዑስማን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ አሐዲሶች መናቂብ አላቸው ያሰበው። ይሄ መዲና ውሃ ማሊህ ነበር ይባላል። ጨውነት ነበረው። ሰዎች ይቸገሩ ነበር። ያንድ የሁዲ ቢዕር ነበረች ጣፋጭ ጥሩ ውሃ የምትባል ንጹህ ውሃ እሷን ገዝቶ ለሙስሊሞች ወቅፍ የሚያረግ እሱም እንደነሱ ተራ ሆኖ ውሃ ይጠጣል። ጀነት ለሱ አላህ የሚሰጠው ማን ነው ሲሉ ዑስማን እኔ ያለኋል። ቢዕሩ ሮማ የምትባል ቢዕር ገዝተው ሰቢል አረጓት። ግን الخوارج ይዛ ጊዜ ከዛ ውሃ እንኳን ከገዙት ውሃ እንዳይጠጡ ከልክለዋቸው በውሃ ጥም ነው የሞቱት። ዑስማን ረዲየላሁ ዐንሁ ሷኢም ናቸው የሚልም አላል ማለት በሚያፈጥሩበት ሰዓት። ከዛ በኋላ የተቡክ የሚባለው ዘመቻ ጀይሸል ዑስራ ይባላል። ብዙ ቁርአን ስለሱ አብራርቷል። ያንን ተቡክ ሊሄዱ ሲሉ በጣም ችግር ነበር። የአልባሳት የመሳሪያ የሚጋለቡ ነገሮች እሱን ጀይሸል ዑስራን የሚጀህዝልኝ ማን ነው? ትጥቁን ስንቁን ጀነት አላህ የሚሰጠው እኔ ያለኋል። ዑስማን ቅጽል ስማቸው ሙጀሂዙ ጀይሽል ዑስራ ይባላል። ያለ ብዙ ነገር አምጥተው አበረከቱ። حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ዑስማንን ካሁን በኋላ የሚሰራው ስራው አይደረረውም ማለት በቃ እሱ ፈተና አልፏል ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሰከሩላቸው። من المبشرين بالجنة ናቸው። ሌሎች መናቂቦች አሏቸው። እሳቸው ስለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውዱእ ሲናገሩ ምን አሉ? كان يخلل لحيته في الوضوء ውዱእ ሲያረጉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ጺማቸውን ይፈለፍሉ ነበር ለማድረስ አሉ። እንግዲህ ሐዲሱን ትርሚዚ ዘግበውት ኢብኑ ኹዘይማም ሶሒህ ነው ብለውታል። ትርሚዚም كذلك ሙኸሪጁን እንደቀራነው ሐሰኑን ሶሒህ ብለውታል። ስለዚህ ተኽሊል اللحية ምንድነው ሱና ፉቃሃዎቻችን እንደሚሉት ጺሞች ያሸባብ ይለያያል። ጺሞች ይለያያል። አንዳንዱ ሰው ጺም ጭፍግ ያላለ ውስጡን ማያሳይ እሱ መፈልፈሉ ሱና ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ቆዳውን ጸጉሩ አልብሶታል። ቆዳውን ማጠብ አይይዘውም፣ ጺሙን ነው ማጠብ የሚይዘው። ስለዚህ የሱን መፈልፈል ግዴታ ነው። ያንዳንዱ ሰው ጺም ደግሞ ያሸባብ እዚህ በቅልና መሃል ላይ ክፍተት አለ። واضح ቆዳው ይታያል። ያ ማዳረስ ያንን ቆዳውን ዋጅቡ ነው። ምክንያቱም ወጅህ ነው። ይሄ ወጅህ ስለሆነ ክፍት ቦታ የሚታይ ያላለበሰው ጸጉሩ ያላለበሰው ካለ መታጠቡ ምንድነው ይያልን ግዴታ ማጠብ አለበት። ችፍግ ያለ ከሰል ልህያ ናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲወስፏቸው አሸባብ hatta الذين يحلقون لحاهم ነብያችንን
ጺም የላቸውም ጺም ይላጫሉ ያላቸው ማንም የለም ግን ተጠይቀው ወዳለው ይላል እሱ ደግሞ ولا حول ولا قوه الا بالله ችግር ነው ስለዚህ ጺም ማፈልፈል ውዱእ ስናረግ ሱና ነው ተخليل اللحيه ማድረግ ይጠበቅብናል ነው نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك